السلام علیکم، آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سبھی کا دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج کی ہماری ناول کا نام ہے ہمنوا، جسے تحریر کیا ہے ثنایا خان نے۔ یہ ایک سسپینس بیسڈ ناول ہے، کزن کی نوٹ روک ہے، لو سٹوری بیسڈ ناول ہے، یہ ایک یونیورسٹی بیسڈ ناول ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ زارا سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھی۔ اس نے نہ صوفی سے کوئی سوال کیا تھا نہ امن سے، وہ تو اپنی ہی سوچوں سے پریشان تھی۔ شادی کے دن جتنے قریب آ رہے تھے اس کی گھبراہٹ اتنی ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ نسیم بیگم نے امن اور صوفی دونوں سے بات کرنا بند کر دی تھی، پر ابھی بس صوفی کو ضرورتاً ہی مخاطب کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اکیلی ہو گئی کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی روم کے باہر آئی، نسیم بیگم اسے دیکھ کر اٹھ گئی اور اندر جانے لگی۔ امی! صوفی نے انہیں پکارا تو وہ رک گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے امی۔ ان کے رکنے پر وہ ان کے سامنے آ کر بولی، خبردار جو مجھے امی کہا ہے، میں نے سوچا تھا کہ تم اپنی ماں کو کھو چکی ہو، اس لیے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا۔ ہائے کا یقین تھا، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری امی کیوں مر گئی تو میں کبھی ایسا نہیں کرتی۔ مجھے ایسی بیٹی کی ماں بننا بالکل منظور نہیں۔ نسیم نے غصے سے کہہ کر منہ پھیر لیا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میری قسمت میں تو اپنوں کا ساتھ نہیں لکھا، کیونکہ گناہگار بھی میں تھی، اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک ماں اپنے بیٹے سے بھی دور ہو جائے۔ اس کی بات پر نسیم نے اسے دیکھا۔ امن کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے آپ کا بھروسہ نہیں توڑا میری طرح۔ اس سے ناراض مت ہوئی، آپ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ صرف میرا ساتھ دے رہا ہے۔ اس نے انہیں امن سے ناراض ہونے کے بعد سے بہت اداس پایا، اور وہ جانتی تھی کہ نسیم کو یہی لگتا ہوگا کہ اس کے اور امن کے درمیان دوستی سے بڑھ کر کچھ ہے۔ لیکن آج اس نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ امن کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس کی بات پر نسیم کو یقین ہوا تھا یا نہیں یہ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ زارا کو شزا کے ساتھ باہر جانا تھا، لیکن وہ نکلے اس کے پہلے ہی وہ بوا کو دیکھ کر رک گئی۔ بوا اس کے ابو کی کزن اور اس کی پھوپھی تھی، جو گاؤں میں رہتی تھی اور کبھی کبھار ان سے ملنے شہر آیا کرتی تھی۔ حالانکہ زبان کی سخت تھی، لیکن ان سب کو اپنوں کی طرح چاہتی تھی، اس لیے وہ ان سب کو بہت عزیز تھی۔ بوا! زارا انہیں دیکھ کر دوڑ کر ان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہے میری بلبل؟ بوا اسے پیار سے بلبل ہی بلایا کرتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، زارا ان سے الگ ہو کر بولی۔ کہاں کی ٹھیک ہے؟ دیکھ ذرا خود کو عادی ہو گئی۔ وہ ہے بالکل، یہ میری دو بھابیاں ہو کر بھی میری ایک بلبل کا دھیان نہیں رکھ پا رہی کیا؟ وہ ماتھے پر شکنیں لا کر بولی تو فرح نے نسیم کو دیکھا۔ اب بوا بس دونوں کو تانے مارنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ جانے دو آپ تو، میں بہت ناراض ہوں آپ سے، زارا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ یہ لے اب تو کیوں ناراض ہے؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ میری منگنی پر کتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ امی نے تو میری نظر بھی نہیں اتاری۔ بوا ہمیشہ اس کی نظر اتارتی تھی، جو زارا کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے موقع ملتے ہی شکایت لگائی تو فرح کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہائی میری بچی! مگر میں کیا کروں؟ راشد کے امتحان تھے نا اس وقت۔ انہوں نے لاڈ سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا بیٹا راشد جو 10ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی وجہ سے وہ منگنی میں نہیں آ پائی تھی۔ چل رک جا، ابھی خبر لیتی ہوں تیری دونوں ماؤں کی کیسے میری بچی کی منگنی غلط وقت پر نکالی۔ بوا آگے بڑھتے ہوئے بولی، جی گی آئی دیکھا، بھابھی آتے ہی نند بن کر لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرح نے ان کی دھمکی سن کر کہا۔ اور نہیں تو کیا، اب ایسی بھی کیا جلدی پڑ گئی تھی میری بلبل کی شادی کی، جو گھوڑے پر سوار ہو کر منگنی بھی کر دی اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ یہ سوال تو آپ اپنے داماد سے ہی پوچھیے گا، جواب نسیم نے دیا۔ بوا میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں، پھر بہت ساری باتیں کروں گی آپ سے۔ شزا اس کے انتظار میں کھڑی تھی، اس لیے وہ بوا سے بولی اور بنا کچھ سنے باہر جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہے؟ 2 دن بعد تیرا نکاح ہے اور تو باہر گھوم رہی ہے، بوا نے تیوری چڑھا کر کہا۔ آپا اسے نکاح کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے، نسیم نے زارا کا پریشان چہرہ دیکھ کر کہا۔ چپ کر، سامان خریدنے کے لیے 100 لوگ ہیں، اس طرح دلہن نہیں جایا کرتی۔ ارے ہمارے وقت میں تو لڑکیوں کو 5 دن پہلے سے ہی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ آج کل کی بلبلیں، ان کا بس چلے تو نکاح کے دن بھی نہ چھوڑے۔ وہ نسیم کو ڈپٹ کر بولی، جانے دیجیے نا آپا، ویسے بھی آج کل کی لڑکیاں کہاں یہ رواج پہ چلتی ہے، جیسے ان سے نہیں ہوتا یہ سب۔ نسیم نے ان کی ڈانٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دوبارہ کہا، اور زارا کو جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ رکی رہی۔ چل جا اور جلدی آ جانا، بھری شام بازار میں نہ گھومتی رہنا۔ بوا نے ہار مان لی۔ زارا خوش ہو کر شزا کے ساتھ چلی گئی۔ آپ نے خبر کیوں نہیں دی؟ امن اجاتا آپ کو لینے، نسیم نے ان کا سامان کا بیگ ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ کہ تیری خدمت سے فرصت ملے گی تبھی تو اور کچھ کرے گا نہ وہ بچہ۔ بوا نے نسیم کو جواب دیا تو انہوں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اللہ میں تو بہت تھک گئی ہوں، اس سفر سے کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، تو ایسا کر میرے لیے چائے بھجوا دے، بوا نے کمرے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔
اب بھابھی ان کے اچھے کی بات کرنا بھی ہمارے لیے برا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بولی، اس لیے میں تو چپ ہی رہتی ہوں۔ فرح نے ان کے جانے کے بعد سکھ کی سانس لی۔ جو بھی ہے، ان کے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی ہے۔ دیکھا نظارہ کیسے کھل گئی ہے، اور امن بھی بہت خوش۔ وہ مسکرا کر بولی، پھر اچانک چپ ہو گئی۔ امن کے ذکر پر وہ اب تک امن سے ناراض تھی، حالانکہ امن نے کئی دفعہ کوشش کی تھی ان سے بات کرنے کی، مگر وہ اپنی ضد پر اڑی تھی کیونکہ انہیں اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تھا۔ صوفی باہر سے آ کر کمرے میں جانے لگی۔ تو نسیم بیگم نے اسے آواز دے کر روکا۔ جی، وہ خوش ہو کر بولی، کیونکہ کتنے دن بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ پرسوں زارا کا نکاح ہے، کل سے ہی گھر میں مہمان آنا شروع ہو جائے گے، بہتر ہوگا کہ تم ان کے سامنے آنے سے گریز کرو۔ نہ خدا نہ کرے مگر کسی کو تمہاری پریگننسی کے بارے میں پتہ چل گیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا دینے کے لیے۔ میں نہیں چاہوں گی کہ تمہاری وجہ سے کوئی ہمارے خاندان پر انگلیاں اٹھائے، اور تمہارے گناہ کا سایہ میری بچی کی زندگی پر پڑے گا تو اس کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ نسیم نے بنا اس کی جانب دیکھے دبے غصے میں کہا۔ صوفی کی آنکھوں میں ان کی نفرت دیکھ کر آنسو آ گئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اور بھی اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ بوا نے کمرے سے نکلتے وقت ان کی باتیں سن لی تھی۔ کیا کہا تو نے؟ بوا غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ نسیم بھی انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ یہ لڑکی پیٹ سے ہے، تو نے تو کہا تھا کہ یہ امن کی دوست ہے، میں تو اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی۔ ارے شریف لڑکیاں کیا ایسے دوستوں کے گھر آ کر بس جایا کرتی ہے؟ منہ کالا کر کے آئی ہوگی تو ضرور اس کے گھر والوں نے دھکے دے کر باہر نکالا ہوگا اسے، اور تم بے وقوفوں نے اسے گھر میں رکھ لیا۔ ارے ذرا تو خیال کرتے بدنامی کا، ایسی لڑکیاں کالک کی طرح ہوتی ہے، جہاں جاتی ہے ان کی زندگی کالی کر دیتی ہے انہیں تو خدا بھی کبھی معاف نہ کرے۔ نسیم وہ صوفی کی جانب دیکھ کر غصے سے بولی، پھر نسیم کی جانب مڑی، ابھی کے ابھی اس لڑکی کو اس گھر سے نکال، یہ منحوس ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ نکل میرے گھر سے، بوا نے نسیم کو حکم دیا، اور بغیر ان کا کوئی جواب سنے صوفی کو باہر نکلنے کو کہا۔ لیکن دروازے کے پاس امن کو دیکھ کر وہ رک گئے اور اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ بوا، یہ میری دوست ہے، امن نے آگے آ کر کہا۔ دوست ایسے نہیں ہوتے بیٹا، دوست شریف ہوتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہو۔ بوا کی زبان کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ امن کو سختی سے انہیں روکنا پڑا۔ پلیز بوا، آپ صوفی کو کچھ نہیں کہے گی؟ صوفی تم اندر جاؤ، وہ نرم ہوئے بولا۔ نسیم خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ صوفی بس روتی کھڑی رہی، کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا تم اندر جاؤ جب تک میں یہاں ہوں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، امن نے دوبارہ کہہ کر بوا کو دیکھا، جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی امن۔ تو اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، جانے دے اسے، یہ کہیں نہیں جائے گی بوا، امن نے سختی سے کہا۔ ایسی بدکردار لڑکی کے لیے تو میرے سے لڑ رہا ہے اپنی بوا سے، بوا نے حیرت جتاتے ہوئے کہا۔ صوفی بدکردار نہیں ہے، وہ آپ پلیز اس کے لیے ایسے لفظ استعمال مت کیجیے، امن نے زور کی آواز میں کہا۔ اچھا یہ بدکردار نہیں ہے، وہ تو کیا شریف لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بن جایا کرتی ہے۔ بوا پلیز، میں آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، امن نے ہاتھ دکھا کر روکتے ہوئے کہا، اور روم میں جانے لگا۔ مجھے تو چپ کرا دے گا تو مگر تب کیا کرے گا جب لوگ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ تجھ پہ اور تیری ماں پر انگلیاں اٹھائیں گے، بوا نے اسے جاتے دیکھ کر کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صوفی امن روم میں گیا، مگر کچھ سوچ کر تبھی واپس نیچے آیا اور سیدھے صوفی کے کمرے میں گیا۔ ہاں بولو، صوفی کا رخ دوسری جانب تھا۔ اس نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ امن نے چند پل رک کر کہا، تو صوفی نے پلٹ کر بہت حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ بات کہہ دی ہے، آج کے بعد مت کہنا، اگر یہ میرے لیے آخری آپشن ہوا تب بھی میں مرنا زیادہ پسند کروں گی۔ میں یہاں اس لیے آئی تھی کیونکہ میں تمہارے گھر والوں کو سب سچ بتا کر بدلہ لینا چاہتی تھی، اور میں یہاں اس لیے رہی کیونکہ میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، نہ کوئی اپنا، میں اپنے حالات سے مجبور تھی، لیکن میں اتنی بھی مجبور نہیں ہوں کہ تم سے شادی کروں۔ تم چاہے کتنی بھی ہمدردی جتا لو مجھ سے، مگر میری نفرت کبھی کم نہیں ہوگی۔ اور اگر آئندہ تم نے یہ بات کہی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، صوفی نے بے حد غصہ ہو کر کہا، اور اسے گھورتی ہوئی باہر جانے لگی۔ امن نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ میں تم سے کوئی ہمدردی نہیں جتا رہا ہوں صوفی، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت ہو گئی؟ ہے، اور میں مر رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ میں بس ان لوگوں کے سوالوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سب کی زبان بند کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تھک چکا ہوں، نہ صرف میرے اپنوں کو چپ کراتے کراتے بلکہ تمہاری نفرت بھری باتیں سن سن کے بھی۔ امن بھی اس کی بات پر آپے سے باہر ہو گیا تھا، اور آج وہ اسے اس کی نفرت کا جواب دینا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تو میں تمہاری ساری باتیں، تمہاری نفرت، سب کچھ کیوں برداشت کرتا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس زبان نہیں ہے، یا میں تمہارا قصوروار ہوں اور مجھے جواب دینے کا حق نہیں ہے؟
तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ सूफी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सिर्फ एक छोटी सी गलती की थी, एक रास्ता दिखाया था। तो तुम्हें और मैं फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। एक बार खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो, क्या तुम वो नहीं करती जो मैंने किया? अमन बमुश्किल आवाज को कम कर रहा था, मगर उसका लहजा बेहद सख्त था। सूफी बेतासुर उसकी बातें सुन रही थी। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि तुम्हें इंसाफ दिला सको, लोगों के तानों से बचा सको। तुम्हारी नफरत में कोई कमी महसूस नहीं की मैंने, लेकिन क्या तुमने सोचा है इसके बावजूद भी मैंने क्या किया है? तुम्हारी वजह से मैं मेरे अपनों से लड़ रहा हूँ, उनकी नज़रों में अपने लिए नफरत देख रहा हूँ। मेरी अम्मी मुझसे बात तक नहीं कर रही है। क्या तुम समझ सकती हो मेरा दर्द? कभी नहीं समझ सकती तुम, और ना मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ। बस खुदा के लिए अपनी ये नफरत भरी बातें ही बंद कर दो, मैं तंग आ चुका हूँ। उनसे अमन ने दोनों हाथ जोर से जोड़ते हुए कहा और रूम से बाहर निकल गया। सूफी इसी तरह खड़ी रही। आज पहली दफा उसने अमन का ये रूप देखा हुआ था। सूफी क्लासरूम के अंदर जाने ही लगी थी जब राज ने आकर उसका रास्ता रोक दिया और सूफी के गुस्से को नजरअंदाज करके मुस्कुराया। ये मेरा भाई है और ये तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता है तो कि मुझसे शादी कर लो, उसने अमन के कांधे पर हाथ रखकर कहा। अमन मुस्कुराया। सूफी ने अमन को भी गुस्से से देखा। वो क्या है ना ये जानता है। मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो इसका नंबर कैसे आएगा? छोटा है ना मुझसे, राज ने कहा। तो सूफी ने गौर से अमन को देखा, जो उसे छोटा हरगिज नहीं लगा। दोनों एक बराबर ही लगते थे। वो किया है ना, ये बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए बड़ा लगता है, मगर है मुझसे छोटा ही। राज ने सूफी की सवालिया नजरों को पढ़कर कहा। बड़ा हो या छोटा, तुम मुझे समझदार लगते हो। तुम ही अपने भाई को समझाओ, यहाँ पढ़ने आया है या आवारागर्दी करने? जब देखो टपूरी की तरह लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है। सूफी ने अपना गुस्सा अमन पर उतारा। नहीं भाई, लड़कियों के पीछे नहीं, बस एक लड़की के पीछे, और वो यही है। अमन के कुछ भी कहने से पहले ही उसने अपनी सफाई दे दी। लगता है तुम्हारे भाई को अल्लाह ने जबान नहीं दी। भाई की बदतमीजी देखने के बाद भी चुप है। सूफी की बात पर अमन को हंसी आ गई, मगर उसने तो कोई बदतमीजी नहीं की। अमन ने हाथ बांध कर कहा, देखा भाई, बस इल्जाम लगाती है। मुझ पर कैसे यकीन दिलाओ उसे मेरी मोहब्बत का? राज ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। समझ गई कि तुम भी इसी के भाई हो ना, तुमसे अच्छे की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बिल्कुल, मैं इसी का भाई हूँ और उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मोहब्बत करता है तो तुमसे, और मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है ना? अमन ने इसकी बात पर कहा। सूफी ने अपना सर पीट लिया। या अल्लाह, क्या कम था, और जो दूसरा भी आ गया। मोहब्बत के गुण गाने भाव जान, मुझे माफ करो, मैं आपके भाई से मोहब्बत के लेक्चर सुन सुनकर थक चुकी हूँ और माइंड कर चुकी हूँ, सूफी ने सख्ती से कहा और चली गई। राज ने रोनी सूरत बनाकर अमन को देखा। अशरम नहीं आती? कॉलेज पढ़ने आते हो या आवारागर्दी करने? अमन ने सूफी के अंदाज में संजीदगी से कहा और हंस दिया। अदी, कोई और लड़की नहीं मिली तुम्हें भाई? बहुत लड़कियां आए जिंदगी में, मगर इसमें जो बात है ना, वो किसी में नहीं। उसे देखकर दिल को कुछ होता है। आई रियली लू, हर राज ने खोई अंदाज में कहा। अमन ने इसके चेहरे पर सच्चाई और मोहब्बत की झलक देखकर खुदा से उसकी खुशियों की दुआ की। राज प्ले ग्राउंड में लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। वहां से गुजरते हुए सूफी का ध्यान इस पर गया तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। येलो टी शर्ट एंड शॉर्ट्स में वो पसीने में शराबोर अपनी धुन में खेल रहा था। ऐसे छुप छुप कर देखना बेटर है या खुलेआम मोहब्बत का इजहार करना? अमन की आवाज इतने करीब से सुनकर सूफी हड़बड़ा कर पलटी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या किया? तो मतलब है आपका? मैं उसे नहीं देख रही थी। वो नजरें चुरा कर बोली। अमन मुस्कुराया। मैं आपसे एक बताता हूँ, सोफिया सच वाली, अमन ने हंसकर कहा। अच्छा, मुझे प्यार मोहब्बत इश्क इन बातों पर यकीन नहीं है। ये मत समझना कि मैं अपने भाई की वकालत कर रहा हूँ या उसका मैसेंजर बन कर आया हूँ आपके पास सिफारिश लेकर, मगर मैंने महसूस किया है कि आप उसके लिए स्पेशल है। मुझे लगता है आपको उसे एक चांस देना चाहिए, अमन ने संजीदगी से कहा। आपकी सलाह का शुक्रिया, मगर ये तकलीफ किस लिए? दोस्ती की हैसियत से आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती है, अमन ने हंसकर कहा। मैं यहाँ आपके भाई के लिए नहीं आई हूँ अमन, मैं यहाँ अपनी अम्मी का ख्वाब पूरा करने आई हूँ, डॉक्टर बनने आई हूँ। मैं इस रास्ते से भटकना नहीं चाहती, फिलहाल मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहती। सूफी ने उसे साफ दिली से जवाब दिया। फिलहाल नहीं सोचना चाहती, लेकिन अगर देर हो गई तो अफसोस कर सकती हैं आप। दिल को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी वजह हो पास में, मगर सबसे पहले दिल की सुनना चाहिए। चलिए, दोस्त की हैसियत से आपकी सलाह मान भी लूं, मगर आपका भाई, आप नहीं जानते उसे और इसकी हरकतों को गुंडा है कॉलेज का। सूफी ने उसे हकीकत से आगाह करवाते हुए कहा। तो वो हंस दिया हो सकता है, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। वो आपके जज्बात के साथ नहीं खेलेगा। मेरी अम्मी की तरबियत ऐसी नहीं है
मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी। अमन ने संजीदगी से जवाब दिया। मतलब अगर उसने मुझे तंग किया तो आप सजा भुगतेंगे। सूफी ने मुस्कुरा कर कहा। बिल्कुल। अमन ने हंसकर जवाब दिया। तो ठीक है, मैं उसे एक मौका दे देती हूँ, अपने दिल की सुन लेती हूँ और आपको दोस्त समझकर आपकी सलाह भी मान लेती हूँ। सूफी ने चंद पल रुक कर कहा। तो अमन ने उसे हैरानी से देखा। थैंक यू सोफिया। सोफिया नहीं, सूफी। सूफी ने हाथ आगे करके कहा। तो अमन ने इससे हाथ मिलाया। वो तो उनकी दोस्ती की शुरुआत का दिन था, लेकिन ये दोस्ती 2 सालों तक चलती रही। अमन का जब भी दिल किया वो दोनों से मिलने जाता और फिर तीनों बहुत दिन साथ रहते, घूमते फिरते, मौज मस्ती करते। राज की मोहब्बत के साथ अमन की दोस्ती भी सूफी के लिए बहुत खास थी। अमन की गलती सिर्फ इतनी थी तो कि उसने सूफी से राज के प्यार को समझने की रिक्वेस्ट की थी, और उसे इस बात का बेहद अफसोस भी था तो कि उसने अपने भाई की पहुंचाने में गलती की थी। वो इसके भाई से ज्यादा दोस्त था, लेकिन वो अचानक इतना क्यों बदल गया था, खुद अमन भी समझ नहीं पाया था। चंद दिन पहले जब अमन ने इससे सूफी के मुतालिक पूछा था तो उसने बात को टाल दिया था। उस वक्त अमन के वहम वगमा में भी नहीं था कि बात इतनी बड़ी हो सकती है। तो सूफी के आने के बाद उसने अदनान से राब्ता करने की कोशिश की थी। फोन बंद था और हॉस्टल से उसे पता चला था कि वो तो काफी वक्त से हॉस्टल छोड़ चुका है। उसे बहुत दुख हुआ था। अपने भाई का ये रूप देखकर एक तरफ सबने इससे इतनी उम्मीद लगाई हुई थी और दूसरी तरफ वो इतनी आसानी से गलत रास्ते की जानिब बढ़ रहा था। अमन इसी सोच में गुम बेड पर बैठे हुए छत को घूर रहा था। जारा की आवाज पर दरवाजे की जान देखा कि जारा खाने का ट्रे लेकर अंदर आई। खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अमन के न पूछने पर उसने खुद ही कह दिया, मुझे भूख नहीं है। जारा, अमन ने संजीदगी से जवाब दिया। जारा ने ट्रे बेड पर रखी और खुद भी बैठ गई। खालू, अब तो मैं रोज रोज नहीं आऊंगी, तंग करने जा रही हूँ ना तुम्हारा पीछा छोड़ के। जारा बमुश्किल मुस्कुराकर बोली। अमन भी मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता तुम इतनी आसानी से पीछा छोड़ोगी मेरा भटकती रूह जो हो। मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। जारा ने खाने की जानिब इशारा करके कहा। गैस तो ऑन नहीं होती तुमसे ढंग से, और तुम खाना बनागी, तुम्हें पता है ना जारा। तो ना तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो ना कुछ छुपा सकती हो के। अमन ने हंसकर कहा। अब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, जारा ने दिल ही दिल में कहा। आई एम वेटिंग। अमन ने मुंह खोलकर खिलाने का इशारा किया। जारा ने चम्मच भर कर उसके मुंह में डाला। अम्मी के हाथ का टेस्ट है, अमन ने मुस्कुराकर कहा। जारा ने दूसरा चम्मच लेकर एव की जानिब बढ़ाया। अमन ने वो लेकर स्पून उसके हाथ से ले लिया। बस इतनी खिदमत मत करो वरना तुम्हारी विदाई के वक्त मुझे ज्यादा रोना आएगा, अमन ने कहकर खुद से खाना शुरू कर दिया। एक बात पूछूं तुमसे, जारा ने झिझकते हुए कहा। अगर वो बात सूफी से रिलेटेड है तो मत पूछो प्लीज, अमन ने इसकी जानिब देखकर संजीदगी से कहा। तुमने ही तो कहा था ना कि दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं होते, जो होता है हाँ फेयर होता है। हाँ, लेकिन दोस्त की खुशियों के लिए कभी कभी रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, तो कुछ सीक्रेट रखने पड़ते हैं, अमन ने गहरी सांस लेकर कहा। उसका मतलब कुछ और था, लेकिन जारा ने इसका मतलब कुछ और लिया था। अमन ने जारा की खुशी के लिए सूफी वाली बात को छुपाना जरूरी समझा, जबकि जारा ने फैसला कर लिया कि वो अपने दिल की बात अमन को बताकर उसकी खुशियों की राह में रुकावट नहीं बनेगी। जारा प्लीज तुम ये सब मत सोचो, तुम सिर्फ शादी एंजॉय करो। कुछ लम्हे दोबारा लौट कर नहीं आते, इसलिए उन्हें वैस नहीं करना चाहिए। तुम ये सोचो कि तुम अपने ख्वाब को हकीकत बुनते देखने जा रही हो, कोई चीज इससे बड़ी नहीं है तुम्हारे लिए, अमन ने जारा को सोच में गुम देख कर कहा। जारा ने हल्का सा मुस्कुराकर सर अस्बात में हिला दिया और बाहर आ गई। बाहर आई तो बुआ इसी बात पर नसीम को डांट रही थी। जारा को आते देख चुप होकर दोनों को घूरती हुई अंदर चली गई। ये सब क्या हो रहा है? बड़ी अम्मी, जारा ने वहां आकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम बस अपनी अगली जिंदगी का सोचो। अल्लाह हर दुख के साए से दूर रखे तुम्हें। नसीम ने सच्चे दिल से उसे दुआ दी। जारा ने मजीद कोई सवाल के बिना अंदर चली गई। अमन बाहर लॉन में मौजूद था। सूफी ने वहां आकर उसे मुखातिब किया। आई एम सॉरी, सूफी ने चंद पल रुक कर कहा। तो तुम क्यों सॉरी कह रही हो सूफी? तो तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, उतना रूडली बात की तुमसे आई एम सॉरी। मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ, मैं जानता हूँ इतना हार्ड है तुम्हारे लिए ये सब सुनना, और वो भी सिर्फ मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। काश के इस दिन दोस्त बनकर सलाह ना देता। सॉरी, मैं अच्छा दोस्त नहीं बन पाया, अमन ने संजीदगी से कहा। नहीं अमन, तुम बहुत अच्छे हो, पर दोस्त ही नहीं बहुत अच्छे इंसान भी हो, जिसने दुनिया भर के वादे किए थे। था वो तो इल्जाम लगाकर चला गया और तुम बिना किसी गरज के मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरी नफरत को बर्दाश्त कर रहे हो। कोई और मिलता नहीं ना मुझे गुस्सा निकालने के लिए, इसलिए तुम पर निकालती रहती हूँ। नफरत के आगे दोस्ती को भी भूल गई। मैं बहुत हट गया मैंने तुम्हें, सूफी ने अफसोस से कहा। अब बस एक आखिरी बात, आज के बाद वो बात कभी नहीं करोगे जो तुमने आज की।
میں تم سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تو پھر میں کیا کروں؟ صوفی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکا ہوں تو مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ امی الگ ناراض ہے اور ابوا پتہ نہیں کیا ہوگا، اس نے پریشانی سے کہا۔ میرے نصیب میں جو لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، دیکھتے ہیں کتنے اور دن لگتے ہیں۔ تو خدا کو رحم آنے میں، اس نے امن کی جانب دیکھ کر کہا۔ امن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھ گئی۔ زارا نے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرتے ہوئے انہیں ساتھ دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی رک کر دونوں کو دیکھنے لگی، مگر بس کچھ دیر چشمش وہ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو غور سے دیکھ رہی تھی جو ابھی ابھی اسے لگائی گئی تھی۔ کل صبح اس کا نکاح تھا اور اگلے دن ودائی، مگر اس کا دل کیا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ امن بنا ناک کے اندر آیا۔ اس نے جلدی سے نارمل ہونے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ اتنی چپ کیوں ہو؟ امن نے نار ملی پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی، اس نے مسکرا کر ٹالتے ہوئے کہا۔ پکا؟ امن نے دوبارہ کہا۔ ہاں، زارا نے جان بوجھ کر زور سے کہا۔ اوکے، میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ایکچولی 2 سرپرائز ہے، امن نے اس کے کہنے پر بات ختم کر کے کہا۔ کیا؟ زارا نے پوچھا۔ یہ تمہاری شادی کا کارڈ میں نے ڈیزائن کیا ہے، دیکھو، اس نے کارڈ اس کی جانب بڑھا کر کہا۔ کارڈ واقعی خوبصورت تھا۔ ایک طرف زارا اور زارم کی دھندلی سی تصویر تھی اور اس کے پاس ہی خوبصورت انداز میں دونوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کیسا لگا؟ امن نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت اچھا ہے، زارا نے جواب دیا، اور تمہاری شادی کا سٹیج ہے، دیکھو، اس نے زارا کے قریب بیٹھ کر موبائل سامنے کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سب جگہ لائٹس لگائی ہے جو رات کے وقت بہت اچھی لگے گی، اور پھر جب ایک بندریا اور گوریلا یہاں بیٹھے گے تو لوگوں کی نظریں نہیں ہٹیں گی، امن نے ہنستے ہوئے کہا۔ زارا بھی بمشکل ہنسی۔ اور یہ دیکھو، امن نے دوبارہ اسے موبائل کی جانب متوجہ کرایا اور باقی بہت ساری چیزیں دکھانے لگا، مگر زارا کا دھیان اس کے موبائل پر نہیں بلکہ اس پر تھا۔ اس کا چہرہ زارا کی آنکھوں کے بہت قریب تھا اور وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل کر رہا تھا کہ سوائے امن کے وہ کچھ اور نہ دیکھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ امن کے دیکھنے پر اس نے غیر محسوس طریقے سے نظریں ہٹا لیں، مگر جانے کیوں امن نے محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ میری مہندی کیسی ہے؟ اس نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے دونوں مہندی والے ہاتھ کر دیے۔ امن نے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم خوش ہو نا؟ امن نے اسے جانچتے ہوئے کہا۔ ہاں، زارا نے مسکرا کر کہا۔ پھر ٹھیک ہے، تم خوش میں خوش، سب خوش۔ ویسے مجھے اس گوریلا کے ساتھ تمہیں بیٹھے دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگے گا، مگر تمہاری خوشی کے لیے اسے بھی برداشت کر لوں گا، امن اپنے خدشات کو پرے کرتے ہوئے بولا۔ تھینک یو۔ اچھا، اب سو جاؤ، کل صبح تمہارا نکاح ہے، ایسا نہ ہو تم سوتی رہ جاؤ کل کے دن بھی، اور جو سویا وہ کھویا، امن نے مسکرا کر کہا۔ کاش کہ پھر میں کبھی نہ جاگوں، امن اس نے اسے جاتے دیکھ کر دھیرے سے کہا اور آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ اسے اورینج کلر کے سوٹ میں دلہن بنا کر باہر لان میں لایا گیا تھا جہاں سب پہلے سے موجود تھے۔ پردے کی دوسری جانب اسے بٹھایا گیا جہاں ایک طرف زارم تھا، اور زارا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر اس کی نظر امن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تو نکاح خواہ نے نکاح کر کلمات ادا کیے اور زارم نے زارا کو مسکرا کر دل و جان سے قبول کیا، لیکن جب اس کی باری آئی تو دل و جان تو دور، اس کے لبوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، چشمش کیا سوچ رہی ہو؟ اتنی دیر لگاؤ گی تو بیچارہ بے صبری سے مر جاؤں گا، چلو جلدی سے بولو۔ آمن کے کہنے پر اس نے امن کو سنجیدگی سے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لے تاکہ وہ اس کے آنسو نہ دیکھ سکے، اور دھیرے سے اس نے قبول ہے کہا۔ چاروں طرف سے مبارک ہو کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ مبارک ہو، شکر ہے آخر تم سے پیچھا چھوٹا، اب جا کر اپنے گوریلا کا سر کھاؤ۔ نسیم اسے واپس روم میں لے آئی۔ وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی، کئی سارے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے آنسو صاف کے پلٹ کر دیکھا، وہ تو زارم تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ گئی۔ مبارک ہو مسز زارم، حسین زارم نے مسکرا کر کہا۔ زارا نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں زارا، تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو، میں تمہیں بہت محبت کروں گا، جتنی تم نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ آج تو کم سے کم اپنی محبت کا اظہار کر دو، اب تو محرم ہوں۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی زارا نے اس کی بات کاٹ کر کہا کہ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، زارا نے پھر وہی بات دہرائی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو زارا؟ زارم اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، زارا نے جس رٹ لگائی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے اور تم کہہ رہی ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کس سے کرتی ہو؟ زارم کو اس کے رٹ لگانے پر غصہ آ گیا امن سے۔ میں ہمیشہ سے اس سے محبت کرتی ہوں، مگر احساس ہوتے ہوئے بہت دیر ہو گئی۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے تھے اور میں نے اس پسند کو محبت سمجھ لیا، اور آج جب احساس ہوا تو اتنی دیر ہو گئی کہ کوئی راستہ ہی نہیں۔ میں آپ کو اب یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں
وہ کیونکہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میرے سارے حقوق آپ کے ہو چکے ہیں، مجھے کوئی حق نہیں ہے چاہے کسی کے بارے میں سوچنے کا بھی، لیکن میں چاہ کر بھی اپنے دل کو قابو نہیں کر سکتی۔ یہ صرف امن کو چاہتا ہے اور میں نہیں جانتی کب تک چاہتا رہے گا۔ مجھے معاف کر دیجئے زارم، غلطی میری ہی ہے، مگر میں کیا کروں؟ یہ میرے بس میں نہیں کہ اس غلطی کو سدھار سکو، زارا نے روتے ہوئے کہا۔ زارم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھو زارا، یہ سب کتابی باتیں ہیں، ابھی ابھی ہمارا نکاح ہوا ہے اور اب تم صرف میری ہو، تمہیں یہ فضول باتیں نہیں سوچنی چاہیے، زارم نے غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میرا جسم آپ کا ہے، روح تو مر چکی ہے، زارا نے دھیرے سے کہا۔ بس بہت ہو گیا، میں تمہارا شوہر ہوں اور گجہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ تم میرے سامنے بار بار امن کا ذکر کرو۔ تمہارا گزرا کل کیا تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن تمہارا آنے والا کل صرف میرا ہے اور اب صرف میں تم پر حق رکھتا ہوں، زارم نے غصے میں آ کر کہا۔ اور ہاں، اب ایک دن بعد نہیں بلکہ میں آج اور ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور آج کے بعد اس گھر سے یا امن سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ چلو، زارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ باہر لے جانے لگا۔ زارم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے، باہر سارے مہمان تھے اور زارم کا یہ روپ دیکھ کر اب زارا کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ بنا کوئی پرواہ کی اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بنا رکے باہر کی جانب بڑھتا رہا۔ امن کو بھی سب کے درمیان کھڑے دیکھ کر زارا کے منہ سے دبی آواز میں اس کا نام نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زارم اسے کھینچتا ہوا اندر سے باہر لے آیا۔ امن کو بھی سب کے درمیان خاموش کھڑے دیکھ کر زارا کے منہ سے دبی آواز اس کا نام نکلا اور دیکھتے ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ ایک دم سے نیند سے جاگ گئی تھا تو خواب، لیکن اسے لگا جیسے حقیقت میں یہ سب ہوا ہے۔ وہ تیز سانسیں لیتے ہوئے اطراف میں دیکھتی ہوئی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ زارا، تم ٹھیک تو ہو؟ صوفی کو ہلچل محسوس ہوئی تو وہ جاگ گئی اور زارا کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صوفی نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تو بنا کچھ کہے گلاس لے کر لبوں سے لگا لیا۔ لگتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے، اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے بولی۔ ہاں، بہت برا خواب، وہ دھیرے سے بولی۔ کوئی بات نہیں، خواب ہی تو ہے، آنکھ کھلنے کے بعد خواب کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سو جاؤ، صوفی نے مسکرا کر کہا اور خود بھی لیٹ گئی۔ یہ خواب ہی میری زندگی کی حقیقت ہے، زارا نے دل میں سوچا۔ عدنان نے گھر میں قدم رکھا تو اس امید سے تھا کہ ہمیشہ کی طرح سب اسے دیکھ کر چونک جائے گی اور بہت خوش ہوں گے، لیکن اس بار چونکنے کی باری اس کی تھی۔ صوفی کو کمرے سے نکلتے دیکھ اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ ایسی لمحے صوفی نے بھی اسے دیکھا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ نسیم اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ عدنان، کیسے ہو بیٹا؟ فون تک نہیں کرتے تم، نسیم نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں امی، عدنان نے سرسری سا جواب دیا۔ اوپر سے اس نے امن کو اترتے ہوئے دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر اسے سمجھ آ گیا کہ بات اس کے اندازے سے زیادہ سنجیدہ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ گھبرا گیا تھا۔ گھر میں کافی چہل پہل تھی اور امن کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے آ کر باہر نکل گیا۔ تم جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، مہمان آتے ہی ہوں گے، نسیم نے اس کا بیگ لیتے ہوئے کہا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کی مسلسل خاموشی کو فون کی آواز نے توڑا۔ زارا نے فون کان سے لگایا۔ سوری زارا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے صرف اتنا ہی کہا اور بنا کچھ سنے فون بند کر دیا۔ زارا فون کان سے لگائی یوں ہی بیٹھی رہی۔ کیا ہوا زارا؟ امن اسی وقت وہاں آیا اور زارا کو اس طرح دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے؟ زارا نے اس کی جانب دیکھ کر نار ملی کہا۔ کیا؟ امن نے حیرت سے کہا۔ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ زارا، نسیم بیگم زارا کو باہر لے جانے کی غرض سے اندر آئیں۔ چلو باہر سارے مہمان آ گئے ہیں، وہ امن کو نظر انداز کر کے بولی۔ رک جائے امی، میرے ساتھ آئی۔ امن نسیم کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گیا، ساتھ ہی فرح اور زارا کے ابو کو بھی بلوایا اور بہت ہمت کر کے انہیں یہ بات بتائی کہ زارم نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، جسے سن کر یوسف صاحب نے لڑکھڑا کر دیوار کو تھام لیا اور فرح نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ چاچو، آپ ٹھیک تو ہے؟ امن نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ آپ فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، امن نے انہیں تسلی دی، جبکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا سب۔ باہر سارے مہمان کیا جواب دیں گے انہیں؟ فرح نے روتے ہوئے کہا۔ خود کو سنبھالو فرح اور اللہ پر بھروسہ رکھو، نسیم نے آگے بڑھ کر انہیں چپ کرواتے ہوئے کہا۔ امن، تم میرے ساتھ آؤ، وہ امن کو کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ ان کے پیچھے باہر نکل آیا۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا مگر تم نے انکار کر دیا، لیکن اس وقت بات کچھ اور تھی۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس وقت بس یہی راستہ ہے۔ نسیم اسے بنا دیکھے بولی۔ کیا؟ امن نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔
تو تمہیں زارا سے نکاح کرنا ہوگا۔ نسیم نے اب بھی اسے بنا دیکھے کہا۔ امی بس آج پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، بیٹا سمجھ کر، کیونکہ سوال زارا کی زندگی ہے، اس گھر کی عزت کا ہے۔ امن نے کچھ کہنا چاہا لیکن نسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تیار ہوں امی، امن نے بنا سوچے کہا، اور ان کی بات مان لی۔ ویسے بھی اس وقت کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ کچھ دیر پہلے جو وہ زارم کے لیے دلہن بنی تھی، اس نے جو مہندی زارم کے نام کی لگائی تھی، اب وہ سب امن کا ہو چکا تھا۔ وہ خود امن کی ہو چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خوش ہے یا نہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ امن اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجبور ہو کر اسے یہ نکاح کرنا پڑا تھا، اور شاید وہ اس بات پر غصہ تھا، اس لیے تب سے اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ وہ امن سے محبت کرتی تھی، مگر زبردستی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو زارم کو اپنانے کے لیے راضی کر لیا ہے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس نے اچانک انکار کر دیا تھا۔ مبارک ہو بھیا، امن نے روم میں آ کر سر سے صافہ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ انور بھی اس کے پیچھے آیا۔ شکریہ، اب خوش ہونا تم، امن نے اسے خفگی سے کہا۔ آپ خوش نہیں ہیں بھیا؟ انور نے الٹا سوال کیا۔ زارا خوش نہیں ہے، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ زارم نے اچھا نہیں کیا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا انور، کل میں زارا کو ہماری شادی کا بہت خاص تحفہ دوں گا، اور وہ ہے زارم حسین کی بے عزتی، امن نے غصے سے کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ملک حسین کو ایکسپوز کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اب تک زارا کی خاطر زارم کا خیال کر کے وہ دیر کر رہا تھا، مگر اب وہ زارم کو شاک دینا چاہتا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور میرے گھر والوں کو کیا کہا کہ تم نے؟ عدنان نے صوفی کو اکیلے پا کر اس کا راستہ روک کر پوچھا۔ صوفی نے اسے ناگواری سے دیکھا اور سائڈ سے جانے لگی، لیکن عدنان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ دانت پیس کر بولا۔ میں تمہاری بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، صوفی نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ اتنی ضدی کیوں ہو تم؟ اس دن بھی بات سنے بغیر چلی گئی، اور آج بھی وہی کر رہی ہو۔ جتنا سنا تھا اتنا کافی تھا، اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ تو صوفی نے بے نیازی سے کہا، تمہیں پتہ ہے صوفی، تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے علاوہ سب غلط ہے، تو کبھی دوسروں کو سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ عدنان نے گرفت مضبوط کر کے کہا، ہاتھ چھوڑو میرا، کہ تمہارے گھر والے تمہاری طرح نہیں ہیں، اس لیے تمہاں شہی کر کے تکلیف مت پہنچاؤ انہیں۔ صوفی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ اگلے دن شام تک گھر سے باہر تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن زارا کو لگتا تھا کہ وہ غصہ ہے، اس لیے گھر نہیں آ رہا۔ نکاح کے بعد سے اب تک اس نے زارا سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، جس سے زارا کے دل میں گلٹ اور بڑھ گیا تھا۔ پارلر سے تیار ہو کر سیدھا اسے میرج ہال میں لایا گیا تھا، جہاں امن نے خود اس کے اور زارم کے لیے اسٹیج ڈیزائن کیا تھا، مگر وہ وہاں اکیلی تھی۔ اس نے نوٹس کیا تھا کہ نسیم کب سے امن کو فون کر رہی تھی، مگر اس کا فون تک نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی ہی شادی والے دن وہ اکیلی تھی، پتہ نہیں وہ آئے گا بھی یا نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ تبھی اسے سامنے سے امن آتا ہوا دکھائی دیا۔ سفید شیروانی میں آسمانی رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی چل کر زارا کے پاس آ رہا تھا، اور وہاں موجود سب کی نظر اسی پر تھی۔ وہ مسکرا کر زارا کو دیکھتے ہوئے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سوری یار، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، وہ ایک کان پکڑ کر بولا۔ اس کے انداز پر زارا کو کم سے کم اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ اس شادی سے اتنا بھی غصہ نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ میں کیسا لگ رہا ہوں یہ تو بتاؤ، وہ اس کے قریب سر لے جا کر دھیرے سے بولا۔ ویسے مجھے پتا ہے تمہیں بہت اچھا لگ رہا ہوں، دیکھو سب کیسے مجھے دیکھ رہے۔ زارا کے کچھ کہنے کا انتظار کہے بغیر خود ہی بولا۔ اس کے کہنے پر زارا نے آس پاس دیکھا تو واقعی لوگ ان دونوں کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی انٹری لیٹ ہوتی ہے لیکن گریٹ ہوتی ہے، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ زارا نے آنکھیں گھمائی اور سر نفی میں ہلا کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اب تم اتنی چپ کیوں ہو؟ دیکھو مجھ سے جلو مت، اب تو میں تمہارا شوہر ہوں۔ میری تعریف مطلب تمہارے لیے شان کی بات ہونی چاہیے، دنیا کی پہلی بندیہ ہو جسے اتنا حسین شہزادہ مل گیا۔ سو ریلیکس، وہ سٹائل سے بالوں پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ بس کرو امن، کتنا بولتے ہو تم، کیا چاہتے ہو میں بھی تمہاری طرح بکواس کرنے میں لگ جاؤ؟ دیکھو سب لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بولتا ہے یہ لڑکا، زارا نے بیزاریت سے کہا۔ بکواس مت کہو، میری باتوں کو مت بھولو، شوہر ہوں، تمہارا عزت کرنا سیکھو اب میری، امن نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ تو زارا جان بوجھ کر کھانسنے لگی اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ امن نے اسے بدلے میں گھوری سے نوازا۔ کل سے کہاں تھے؟ لے، تم کچھ پل خاموش رہ کر بولی، جس پر امن مسکرایا۔ ابھی سے بیوی گیری شروع کر دی، کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے، کون تھی وہ دھیرے سے ہنس کر بولا۔ بنا بکواس کی ہوتا نہیں نا تم سے، زارا نے غصے سے کہا۔ امن جواب دیتا مگر نسیم کو آتے دیکھ کر چپ ہو گیا۔ کم کم کم، امن زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہال کے اس حصے میں لے آیا جو اسپیشلی فوٹو سیشن کے لیے تھا۔ وہاں بہت ساری لائٹس لگی ہوئی تھی
और मसनूई फूलों से सजा कर इस जगह को मजीद खूबसूरत बनाया गया था। अमन, क्या ज़रूरत है इस सब की? ज़ारा ने झिझकते हुए कहा। क्या बोल रही हो ज़ारा? ज़रा सोचो, सालों बाद जब हमारे बच्चे पूछेंगे शादी के मुतालिक तो क्या बताएंगे हम उन्हें? तो तस्वीरें तो लेनी पड़ेगी ना। चलो, उसने नार मिली कहा, जबकि इसके मुंह से बच्चों वाली बात सुनकर फोटोग्राफर खुद हंस पड़ा और ज़ारा अच्छी खासी शर्मिंदा हो गई। लेकिन अमन इस सबसे बेपरवाह फोटो बनाने पर फोकस कर रहा था। तो फोटोग्राफर के कुछ कहने से पहले ही अमन ने ज़ारा के कंधे पर हाथ रखकर उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में लिया। तो फोटोग्राफर ने इस पोज को अपने कैमरा में कैद कर लिया। ओके, अब मेरी आंखों में देखो, अमन ज़ारा को मुखातिब करके बोला, जिस पर ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। अमन, इसकी बेशर्मी पर वो उसे घूर कर बोली, गुस्से से नहीं, प्यार से। देखो, अमन ने इसकी घूरी को इग्नोर करते हुए कहा, जिस पर ज़ारा ने इस फोटोग्राफर को देखा जो बमुश्किल हंसी रोके थे। अमन, फोटो वो ले रहे हैं तो वो बताएंगे ना क्या करना है। ज़ारा बमुश्किल गुस्सा कंट्रोल करके बोली, अरे मैं दिन रात कैमरा के सामने रहता हूँ, तो मुझसे बेटर नहीं पता होगा किसी को मैं जो कह रहा हूँ। तुम वो करो, देखो मेरी आंखों में। अमन उसकी बात को इग्नोर करके उसे करीब खींचकर बोला और इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेके उसे देखने लगा। चंद क्लिक के बाद फोटोग्राफर ने पोज बदलने का इशारा किया तो अमन ने ज़ारा को पीछे करके उसके हाथ बगल से होते हुए अपने सीने पर रखे। एक के बाद एक ना जाने कितने ही पोजीज बनाकर उसने फोटोज क्लिक करवाई। ज़ारा का बस नहीं चल रहा था तक कि इसका सर फोड़ दे। अमन, तुम क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ज़ारा ने इसके करीब होने पर कहा। चुप। अमन ने जल्दी से उसे चुप करवाया और उसे आगे करके अपना हाथ उसके गिर्द बांधते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लिया और अपना चेहरा उसके सर से टच करते हुए पोज दिया। मौका पाकर ज़ारा ने अपनी हील की नोक उसके पैर पर रखी और सारा जोर लगाकर दबाव डाला। अमन की चीख निकल गई। क्या हुआ? ज़ारा ने अनजान बनते हुए कहा। तो अमन ने उसे घूर कर देखा। ज़ारा, मुझे लगता है अब आप पोजीज देकर थक गए हैं, तो खत्म करे सेशन। वो उसकी हालत पर हंसकर बोली और वहां से चली गई। देर रात तक फंक्शन चलता रहा। वो लोग जब घर वापस आई तो काफी रात हो चुकी थी। बुआ को किसी वजह से वापस घर जाना था। नसीम और फरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। सॉरी बुआ, अमन ने उनके गले लग कर कहा। इतने दिन तक बुआ यहाँ थी, इससे नाराज रही और वो चाह कर भी उन्हें मना ना सका, लेकिन उसे बहुत दुख था। हाँ, बुआ ने मुस्कुराकर उसके गाल पर चप्पत लगाई। प्लीज रुक जाए ना बुआ, ज़ारा ने उनके बाजू पर सर रखकर कहा। नहीं बेटा, अभी मुझे जाना होगा। तुम लोग खुश रहो, अल्लाह से दुआ करती रहूंगी। चंद रोज के लिए तुम्हारे अब्बू को अपने साथ ले जा रही हूँ, उनकी तबीयत खराब, तो गांव के माहौल में अच्छा लगेगा उन्हें, उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। और उम्मीद करती हूँ उनके वापस आने तक तुम लोग इस लड़की को इस घर से रवाना करोगे। अब कि वो अमन की जानिब देखकर बोली तो वो नजरें झुका गया। अदनान कहाँ है? वो नहीं दिख रहा, उन्होंने बात बदलते हुए कहा। लेकिन अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो किसी दोस्त के साथ बाहर गया है। आपा जवाब फरा की जानिब से आया। कोई नहीं, उसे मेरा प्यार देना, चलो चलती हूँ। खुदा हाफिज, बुआ ने ज़ारा के सर पर हाथ रखकर कहा। सब बाहर तक उन्हें छोड़ने आई। रुक जाओ सूफी। अदनान वापस घर आया तो सूफी को बाहर लॉन में ही मौजूद पाया, लेकिन उसे देखते ही वो अंदर जाने लगी। रहे तो उसने उसे आवाज़ दी। सूफी रुक गई, मगर पलटी नहीं। क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो? इतना तो समझ चुका हूँ कि भाई बहुत गुस्से में है। जब से आया हूँ तब से बात करना तो दूर, उन्होंने देखा तक नहीं मेरी तरफ। ये मसला हम दोनों के बीच का है, तो सूफी मेरी फैमिली को इसके बीच में क्यों ला रही हो तुम? अदनान ने आजिज़ी से कहा। सूफी ने पलट कर उसे नागवारी से देखा। ये मसला हम दोनों के बीच का है, उसने अदनान की बात दोहराई। इसमें तुम कहाँ हो राज? मुझे बताओ कि क्या असर पड़ा है तुम्हारी जिंदगी पर इन चंद दिनों में? क्या क्या सहा है तुमने? क्या मेरी तरह तुम बेसहारा हुए? तुम्हें किसी ने कभी नफरत भरी बातें सुनाई और तुम्हारी फैमिली को बीच में लाना गलत है? तो मेरी अम्मी बाट खड़े, मेरी अम्मी का दुख, रुसवाई, उनकी जिंदगी, वो कैसे उसका हिस्सा हो गए? मेरे अपनों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, ये कैसे सही हुआ? तुम बहुत खुदगर्ज हो रहा। जम तुम्हें सिवाय अपने किसी की परवाह नहीं और मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तो ना चाहते हुए भी। एब की आंखें भर आए। सूफी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, अदनान ने नरमी से कहते हुए उसका हाथ थामने की कोशिश की। दूर रहो मुझसे, मेरी तबाही की वजह हो तुम। तुम्हें सजा देना तो मेरे बस में नहीं है, लेकिन याद रखना कभी खुश नहीं रहोगे तुम। वो उंगली उठाकर बोली और एक नफरत भरी नजर डालकर अंदर चली गई। ज़ारा को बहुत डर लग रहा था, जाने क्या होने वाला था उसकी जिंदगी में आगे। वो बहुत परेशान थी। नसीम बेगम उसे खुद अमन के कमरे में लेकर आए। ये कमरा उसके लिए अनजान नहीं था, मगर जाने क्यों आज उसे यहाँ घबराहट सी हो रही थी। तब मैं जानती हूँ बेटा, इतना आसान नहीं होता किसी भी रिश्ता को कबूल कर लेना। जिन हालात में तुम्हारा और अमन का निकाह हुआ है, ये तुम्हारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है, मगर याद रखना वही होता है जिसमें बेहतरी होती है।
اللہ अपने बंदों के साथ कभी ज्यादती नहीं करता। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुझे पूरा यकीन है वो समझेगी और इस रिश्ते को दिल से कबूल करेगी है। ना नसीम ने इसकी परेशानी को भांप कर उसे समझाते हुए कहा। फिर ज़ारा ने सर असबात में हिला दिया। वो बाहर चली गई। ज़ारा ने एक गहरी सांस ली और इस कमरे का जायजा लिया। तो सफ़ेद और सुर्ख रंग के फूलों से कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। बेड पर फूलों की चादर बिछी हुई थी। उसे सर्दी में भी पसीना आ रहा था। उसके पहले कि वो सोचती कि उसे आगे क्या करना है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी आंखें मजीद खुल गई। उसने पलट कर देखा तो अमन दरवाज़ा बंद कर रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अमन ने हल्का सा हंसकर कहा। ज़ारा ने सर नफ़ी में हिला दिया। वो चलकर उसके करीब आया और उसे अपने साथ बेड पर बिठाया। रिलैक्स, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। वैसे तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, बंदरिया अमन ने रुक कर कहा। वो मजीद खुद में सिमट गई। डोंट वरी, अच्छी लग रही हो, लेकिन खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, अमन उसकी हालत से महजूज होते हुए बोला। लेकिन ज़ारा ने ना कुछ कहा, ना उसकी जानिब देखा। अमन ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसका रुख अपनी जानिब किया। मैं जानता हूँ ज़ारा, तुम ज़ारम से प्यार करती थी। पार खड़ी, लास्ट स्टेप पर आकर अचानक शादी टूट जाना, इसका बना बताई चले जाना, इस पर तुम्हारी शादी मुझसे हो जाना, सब कुछ बहुत ज्यादा हर्टिंग है तुम्हारे लिए। लेकिन सच पूछो तो मुझे खुशी है। तमन, तुम्हारी शादी इससे नहीं हुई, वो तुम्हारे लायक था ही। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, मगर सच में वो तुम्हारे जैसी मासूम लड़की डसरो नहीं करता था। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन मुझे पता है तुम समझ जाओगी। और फिर मैं हूँ ना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। मेरी तरफ से तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें जितना वक्त लगता है रिलैक्स होने में तुम ले लो, उसके बाद ही हम अपनी मैरिड लाइफ शुरू करेंगे। ओके, अमन उसे प्यार से समझाने वाले अंदाज में कहा। ज़ारा उसे संजीदगी से देखने लगी। वो उसे कैसे बताती कि वो इस शादी को लेकर कितनी परेशान थी, और कैसे बताती कि उसे ज़ारम से मोहब्बत थी। नहीं नहीं, ना इसे ज़ारम के जाने का दुख है, उसे तो सिर्फ इस बात का अफसोस था कि अमन को मजबूरन इससे शादी करनी पड़ी, और फिर भी वो कोई शिकायत करने की बजाय उसी का ख्याल कर रहा था। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाए। ज़ारा के मुसलसल देखने पर वो शरारत से मुस्कुराकर गाने लगा, जिस पर ज़ारा ने फौरन दूसरी तरफ चेहरा कर लिया। और प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। अमन ने इसके करीब सर ले जाकर गुनगुनाया। क्या यार, मैं इतनी रोमांटिक बातें कर रहा हूँ और तुमने मुंह बनाया हुआ है। क्या लोग तरसते हैं मुझे सुनने को, तुम्हें फ्री में मिल रहा है तो कम से कम एक छोटी स्माइल ही दे दो। अमन उसकी मुसलसल खामोशी से आजिज आकर बोला। एक काम करो, ये सारी ज्वेलरी और ये कपड़े पहनो, उसके बाद तुम मुझे स्माइल करके दिखाओ। ज़ारा ने इसकी जानिब देखकर कहा। ओहो, तो ऐसे बोलो ना, दिखा इधर, अमन ने कहा और इसका हाथ थाम कर ज्वेलरी उतारने लगा। अमन, रहने दो, मैं कर लूंगी। ज़ारा ने अपना हाथ खींचना चाहा, मगर अमन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। नहीं राजकुमारी जी, आपका गुलाम है ना, आपकी स्माइल के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। कि वो मुस्कुरा कर बोला तो ज़ारा ने भी जवाब मुस्कुरा कर दिया। अमन ने बारी बारी उसकी सारी चूड़ियां निकाल कर साइड टेबल पर रखी। ज़ारा के मना करने के बावजूद उसने अनसुनी करता रहा। आखिर में नॉज रिंग निकालते हुए उसके करीब हुआ और कान के पास धीरे से बोला। वैसे ये कपड़े निकालने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो शरारत से बोला और पीछे हुआ तो ज़ारा ने उसे बड़ी आंखें करके देखा। तो सॉरी, वो कान पकड़ के बोला। ज़ारा वॉशरूम की जानिब बढ़ी। उसके वापस आने तक अमन ने भी चेंज कर लिया। वो बाहर आई तो अमन बिना शर्ट के ही बेड पर मौजूद था। ऐसे क्या देख रही हो, वो उसके देखने पर बोला। देखो, आई नो मैं किसी हीरो से कम नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बाहर खली के हिंदी फिल्मों की तरह मैं भी किसी सोफे या स्टडी रूम में जाकर सो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं यहीं अपने बेड पर सोने वाला हूँ। ओके, वो जताते हुए बोला। फिर कुछ पल रुक कर कुशन से बहुच में एक दीवार बना दी। ये बंकर इसलिए बना रहा हूँ ताकि रात को तुम्हारी मार से महफूज रह सको। वो उसे देख कर बोला। ज़ारा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। ओके, गुड नाइट चश्मिश। अमन वो सोने लगा तो ज़ारा ने उसे मुखातिब किया। ऐसे बना शर्ट के क्यों सो रहे हो? वो जिस्कते हुए बोली। मैं हमेशा ऐसे ही सोता हूँ ज़ारा, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई नहीं, मैं बीवी के आगे शर्माने वालों में से नहीं हूँ। यार कितनी बातें करती हूँ, तो तुम सो जाओ ना, मुझे सुबह जल्दी जाना है। वो बात खत्म करके सोने लगा। ज़ारा ने मजीद कुछ कहने की बजाय चुप रहना सही समझा और चुपचाप आकर बेड पर लेट गई। आई लव यू अमन, अब मैं पूरे हक से ये बात कह सकती हूँ जिसका इकरार मैं खुद से भी नहीं करना चाहती थी। अब उसका हक मुझे खुद अल्लाह ने दे दिया है। बात हजाए, मैं तुम्हारे दिल में भी बहुत जल्द जगह बना लूंगी। वो उसे देखते हुए दिल ही दिल में इससे मुखातिब थी। अमन सुबह जल्दी से तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकला था, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम को अंजाम देना था। वो ज़ारा ही नहीं, बाकी सब भी अब तक अपने अपने कमरे में थे।
वो बिना किसी को बताए ही खामोशी से घर से निकल रहा था। नीचे आते ही सूफी रूम से बाहर आती दिखाई दी। वो उस पे एक नज़र डालकर वहां से जाने लगा। अमन सूफी ने उसे आवाज़ दी तो वो रुक गया। मैं वापस जा रही हूँ, सूफी ने उसे बताया, जो वो उसे कल से बताना चाहती थी, मगर उसे मौका नहीं मिला था। अमन कुछ सोचता हुआ उसके पास आया, जिसलिए तुम आई थी। जी, वो के बिना जाना चाहती हो, बिना सबके सवालों के जवाब दिए उन्हें हकीकत बताई। वो उसे देखकर बोला, मैं सब दिल का नहीं दुखाना चाहती, सूफी ने मुख्तसरन कहा। दिल तो दुखाना ही है, लेकिन इसकी वजह तुम नहीं हो। इतना वक्त मेरे कहने पर इंतजार किया है, बस आज का दिन। और अमन ने संजीदगी से कहा, कहा नहीं अमन, मुझे इस सब कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना मेरे जख्म भरने वाले हैं। ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। सही, कम से कम मैं इस घर में किसी को चोट पहुंचाकर नहीं जाना चाहती। वो इनकार करते हुए बोली। अमन कुछ कहता उसके पहले उसका फोन बजने लगा। मुझे कहीं जाना है, मैं तुमसे वापस आकर बात करूंगा। खुदा हाफिज, अमन ने बात खत्म करते हुए कहा और फोन कान से लगाते हुए बाहर निकल गया। ज़ारा नींद से जागी तो अमन को रूम ना पाकर परेशानी से उठ बैठी। इसकी बातों से ऐसा लगा तो नहीं कि वो इस शादी से नाराज है, तो फिर इतनी सुबह कहाँ चला गया, मुझे जगाया भी नहीं। वो परेशानी से सोचने लगी। हंसा फिर मोबाइल उठाकर उसका नंबर लगाया, लेकिन अमन ने एक रिंग पर ही फोन काट दिया। उसने कुछ देर रुक कर दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर से फोन कटने पर वो मजीद टेंशन में आ गई। अच्छा भैया, अब हम चलते हैं। घर के बाहर ही अनवर ने जाने की बात की, जिस पर अमन ने उसे हैरानी से देखा। अधूरे में छोड़कर जा रहे हो, मुझे अभी काम पूरा कहाँ हुआ है, अमन ने संजीदगी से कहा। नहीं भैया, हमारा काम पूरा हो चुका है, अब बाकी काम में हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। अब तक जिस घर में हमने खुशी और हंसी के पुल देखे हैं, वहां जाते जाते तनाव का माहौल नहीं देखेंगे हम। लेकिन आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा, आ जाएंगे हम। तो बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए हमारे लिए कि हम भी आपके जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान बने, अनवर ने कहा। तो अमन मुस्कुरा कर इससे गले मिला। खुदा हाफिज, अनवर अलविदा कहते हुए चला गया। अनवर की मदद से अमन ने आज इस काम को पूरा किया था जो वो करना चाहता था। उसने हर काम में अमन की मदद की थी और इसी की वजह से अमन मलिक हुसैन को एक्सपोज करने में कामयाब हुआ था। अमन उसका दिल से शुक्रगुजार था, लेकिन अब उसे सबको अदनान के बारे में बताना था, जो उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। नवेला वो जानता था। आज सब हैरान हुए होंगे जब मलिक हुसैन की असलियत उन लोगों ने टीवी पर देखी होगी, और अब वो इन सबको एक और शाक देने जा रहा था। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सबको अपना मुंतजिर पाया। अमन बेटा, ये सब क्या हो रहा है? सुबह से न्यूज़ पर ज़ारम के अब्बू के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्मगलर है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या ये सब सच है? इसके अंदर कदम रखते ही सबसे पहले फरा ने आगे बढ़कर पूछा। हाँ चाची, वो धीरे धीरे बोला, तुम ये बात पहले से जानते थे? नसीम ने अगला सवाल किया। हाँ, वो ज़ारा की जानिब देख कर बोला। ज़ारा इसे हैरान नजरों से देख रही थी। और क्या किया? छुपाया हुआ है। तुमने अमन और कितने शाक देने वाले हो, हमें आज ही बता दो, नसीम ने बेजारी से कहा। तुम जानते थे, उसके बावजूद तुमने हम सबको नहीं बताया। चुप चुप ज़ारा की शादी ज़ारम से होती देखते रहे, नसीम ने गुस्से से कहा। अम्मी, ज़ारम मुजरिम नहीं है, उसका बाप है। ज़ारम का अपने बाप के कामों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने ज़ारा की शादी से एतराज़ नहीं किया था। इस घर का एक शख्स मुजरिम है, इसका असर पूरे खानदान पर पड़ता है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस मेन ज़ारम का भी नाम लिया गल से जा रहा है? और अगर ज़ारा की शादी इससे हो गई होती तो जिंदगी तबाह हो जाती। इसकी भी हम ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने का कोई शौक नहीं है, अमन, नसीम ने इसकी बात काटते हुए कहा। अमन खामोश होकर उन्हें देखने लगा। हमारे घर में भी ऐसा ही एक मुजरिम मौजूद है अम्मी, जिससे ना सिर्फ ताल्लुक है बल्कि ना टूटने वाला रिश्ता है। आपका इसका क्या करेंगी आप? वो हिम्मत करके बोला। किसकी बात कर रहे हो तुम? ज़ारा और फरा के साथ नसीम भी इस बात पर हैरान हुई थी। तो तुम खुद अम्मी को अपने तरीके से बताना चाहोगे या फिर मैं बताऊं? अमन ने अदनान को मुखातिब करके कहा। बड़ी बे भाई, प्लीज मेरी बात सुने, अदनान ने उसे रोकना चाहा। अब कुछ सुनने का वक्त नहीं है, अब कहने का वक्त है, अमन ने हाथ दिखा कर कहा। तो कोई मुझे कुछ बताएगा, नसीम ने गुस्से से कहा। अम्मी, आपका बेटा भी इसी की तरह एक मुजरम है, अपनी पढ़ाई ये बहुत पहले छोड़ चुका है और चंद पैसों की खातिर इस रास्ते को चुन चुका है जो लोगों की जिंदगियों से होकर गुजरता है। उसने अपनी जिंदगी में मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट वाला रास्ता लिया न है, और इसके लिए अपनी इंसानियत, आपका प्यार, सब कुछ भुला चुका है। वो उनकी जानिब रुख करके बोला। बस करो अमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहे हो तुम? नसीम ने बेयकीनी से कहा। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ अम्मी, मेरे पास अपनी हर बात का सबूत है जिससे साबित होता है मेरा भाई एक मुजरिम है। उसने ना सिर्फ मलिक हुसैन के हर गलत काम में इसका साथ दिया है, बल्कि उसके नशे के कारोबार को दूसरे शहरों में फैलाया है। और मैं चाहता तो बाकी सबूतों के साथ पुलिस को ये सब सौंप कर उसे मलिक हुसैन की तरह एक्सपोज कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया।
کیونکہ اس میں اس گھر کی بے عزتی ہم سب کی بے عزتی ہوتی۔ چاچو نے اپنی ساری زندگی ہم لوگوں پر لٹا دی، وہ ٹوٹ جب ان کی سالوں کی عزت بے عزتی میں بدلتے دیکھتے۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ نسیم نے عدنان کی جانب رخ کر کے پوچھا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے سر جھکا لیا، جس سے نسیم کو احساس ہو گیا کہ امن کی بات سچ ہے، مگر پھر بھی وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے امی، اگر آپ جواب جاننا چاہتی ہے تو صوفی سے پوچھئے۔ اس کے تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو اس نے صوفی کی زندگی برباد کر کے کیا ہے، تاکہ جس کے لیے شاید خدا بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ صوفی کی زندگی اس کی وجہ سے کتنی مشکل ہو چکی ہے، اس بات سے بھی اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے اندر کی انسانیت ہی مر چکی ہے، تو اس سے اچھائی کی امید کی بھی کیسے جا سکتی ہے؟ وہ عدنان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ نسیم پاس ہی رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، وہ بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ فرح نے انہیں تسلی دی، انسان بہت خود غرض ہوتا ہے اپنوں کے معاملے میں بھی شاید ایسا ہی ہوں، اس لیے ایک موقع دینا چاہتا ہوں تو تمہیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ میں چاہتا ہوں تم خود جا کر اپنا گناہ قبول کرو اور ملک حسین کے کیس میں گواہ بن جاؤ۔ امن نے نرمی سے کہا۔ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے؟ میری زندگی، میرا فیوچر سب برباد ہو جائے گا، عدنان نے حیرت سے کہا۔ تو جو فیوچر جھوٹ، گناہ، فریب کی بنیاد پر ٹکا ہوتا ہے نہ، وہ ایسے ہی تباہ ہوتا ہے۔ یہ بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم اسی وقت جا کر سرنڈر کرو۔ نہیں بھائی، میں یہ نہیں کروں گا، عدنان نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجھے وہی کرنا ہوگا جو کرنا چاہے، مجھے دکھ ہوگا جب پولیس تمہیں امی کے سامنے اریسٹ کرے گی، لیکن مجھے تسلی ہوگی کہ میں نے تمہیں ایک موقع دیا تھا، امن نے اسے دیکھ کر کہا، اور باہر جانے لگا۔ رک جاؤ امن، تو تم ایسا نہیں کرو گے؟ نسیم نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا۔ امی آپ اب بھی اسے بچانا چاہتی، میں ایک ماں ہوں امن، میں کیسے اپنے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے جاتے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ اس کے پاس آ کر بے بسی سے بولی، یہ بہت چھوٹی بات ہے امی، اس نے آپ جیسی کتنی ماؤں سے ان کی اولاد چھین لی ہے، انہیں نشے کی لت لگا کر، جرم کے راستے میں لگا کر، وہ بھی کسے کے بیٹے تھے، ان کی ماؤں کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی۔ صوفی کی امی کی کیا غلطی تھی جو انہوں نے اپنی جان دے دی؟ صوفی کی کیا غلطی ہے جو وہ اتنا کچھ برداشت کر رہی ہے؟ ان سب کا گناہگار ہے یہ، اور اسے سزا ملنی ہی چاہے نہیں۔ امن، عدنان نے جو کیا سو کیا، لیکن اب یہ آگے ایسا نہیں کرے گا اور صوفی کو بھی اپنا لے گا۔ آج سے وہ میری ذمہ داری ہے، تو تم اس بات کو یہیں ختم کرو۔ وہ امن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، نہیں امی، چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو، مگر وہ مجرم یہ تو ہے، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، تمہیں میری قسم ہے امن، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اس کا پکا ارادہ دیکھ کر نسیم نے اسے اپنی قسم دی۔ وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، میرے مرنے کے بعد شوق سے اسے گرفتار کروا دینا۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئی بولی۔ امن نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہی چاہتی ہے تو میں آپ کی قسم نہیں توڑ سکتا، یہ جیل نہیں جائے گا، آپ کے پاس ہی رہے گا، لیکن ایک گناہگار کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے کی اجازت مجھے میرا ضمیر نہیں دیتا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ چند پل رک کر بولا۔ سب ہی اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ امن پلیز امی، اب ایک اور قسم دے کر مجھے مت روکے گا، میں نہیں رہ سکتا یہاں۔ نسیم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا اور زارا کی جانب دیکھا۔ وہ تو اب بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ امن اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ امن اسے دیکھ کر باہر کی جانب بڑھا، وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کے پیچھے جانے لگی، لیکن اس کے پہلے نسیم کے پاس آ کر رکی بڑی امی۔ وہ انہیں اداسی دیکھ کر بولی، امن کا خیال رکھنا بیٹا، اور اپنا بھی۔ نسیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا اور جلدی سے باہر نکلی۔ نسیم بیگم نے ایک نفرت بھری نظر سے عدنان کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ صوفی اور فرح بھی ان کے پیچھے گئی، کیونکہ اس وقت انہیں اکیلے چھوڑنا بہتر نہیں تھا۔ عدنان کو افسوس ضرور تھا، لیکن عیب کے بدلے میں وہ امن کا کہا پورا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ امن کا غصہ وقتی ہے اور وہ جلد واپس آ جائے گا۔ اتنی رات کو اندھیرے میں وہ دونوں جانے کتنی دیر سے سڑک پر بھٹک رہے تھے۔ امن نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا، وہ مسلسل خاموش تھا، جس کی وجہ سے زارا کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے کچھ بھی پوچھ سکے۔ شاید آج پہلی دفعہ اس نے امن کو اتنا سنجیدہ دیکھا۔ وہ لوگ کافی دور آ گئے تھے جب امن نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی۔ زارا فوراً نیچے اتر گئی، لیکن امن اسی طرح بیٹھا رہا۔ امن، اس نے بہت ہمت کر کے اسے مخاطب کیا تو امن نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ زارا نے دھیرے سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا اور دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ بس تھوڑا کنفیوز ہوں کہ میں صحیح ہوں یا غلط۔ ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے انسان، لیکن اپنوں سے کیسے لڑے، اور جب سامنے کوئی راستہ ہی نہ ہو تو؟ امن، زارا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ فیصلہ تو لے لیا، باڑ پھٹائیں،
لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں تمہیں اس وقت کہاں لے کر جاؤں گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امن نے پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے ہوئے کہا، امن پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ زارا نے اسے بہت پریشان دیکھ کر کہا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور کسی کو میسج کیا۔ چند منٹوں تک وہ موبائل میں لگا رہا اور زارا خاموش کھڑی اطراف کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ لوگ جہاں کھڑے تھے رات کے اس وقت بہت ہی سنسان جگہ تھی اور کافی اندھیرا بھی تھا، دور دور تک نہ کوئی لائٹ تھی نہ انسان۔ چلو، امن کے کہنے پر وہ جلدی سے گاڑی پر بیٹھ گئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ امن نے ایک بلڈنگ کے پارکنگ میں گاڑی روکی اور واچ مین سے چابی لے کر زارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ہم کہاں جا رہے؟ امن، وہ لوگ لفٹ میں تھے جب زارا نے پوچھا۔ ایک دوست سے بات کی ہے، اس کا فلیٹ ہے یہاں، امن نے مختصراً جواب دیا۔ زارا نے سکون کی سانس لی۔ چوتھے فلور پر آ کر امن نے ایک فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ فلیٹ بڑا اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا بھی تھا، شاید چند دنوں پہلے تک وہاں کوئی رہتا تھا۔ فرنیچر اور ضرورت کا تقریباً سارا سامان موجود تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، امن نے اسے مخاطب کر کے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ امن کے جانے کے بعد وہ فلیٹ کا جائزہ لینے لگی۔ دونوں بیڈ روم اور کچن کے بعد وہ گیلری کا دروازہ کھول کر گیلری میں آ گئی، جہاں سے باہر کا منظر بے حد خوبصورت تھا۔ سارے شہر کا نظارہ وہاں سے کیا جا سکتا تھا اور رات کے اندھیرے میں ڈھیر ساری لائٹس کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ زارا وہ امن کے آنے تک وہی کھڑی تھی۔ اس کے آواز دینے پر حال میں واپس آئی۔ امن، یہ فلیٹ بہت اچھا ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ امن نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ بھابھی کھانا کھا لیجیے، فرح نے تیسری دفعہ کہا۔ امن کے جانے کے بعد سے اب تک نسیم مسلسل روئے جا رہی تھی۔ فرح انہیں چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہیں فرح، مجھے بھوک نہیں ہے، انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اتنے دن تک میں اس سے ناراض رہی جبکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ میری نفرت کو برداشت کرتا رہا اور آج بھی اس کی غلطی نہیں تھی، پھر بھی وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اور ایک بیٹا جس کے لیے میں نے جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے، آج وہ سارے خواب مٹی ہو گئے۔ وہ میرے سامنے ایک مجرم کی شکل میں کھڑا ہے اور میں چاہ کر بھی اسے سزا نہیں دے سکتی، نسیم بے بسی سے کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ حوصلہ رکھیے بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے۔ فرح خود نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، لیکن انہیں تسلی دے رہی تھی۔ انہیں بھی امن اور زارا کے جانے کا دکھ تھا۔ روم کا دروازہ ناک کر کے صوفی نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا اور ڈرتے ہوئے اندر آئی اور آ کر نسیم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے امی، میں جس دن سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں آئی ہوں، آپ سب کی لائف بھی ڈسٹرب ہو چکی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ کم سے میرا منحوس سایہ ہٹے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہاں، صوفی نے روتے ہوئے کہا۔ خود کو سنبھالو بیٹا، اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم تو خود تمہیں اب تک غلط سمجھتے رہے۔ فرح نے اسے زمین سے اٹھا کر گھوپر بیڈ پر بٹھایا۔ عدنان نے جو غلطی کی ہے وہ ہم نہیں کریں گے، ہم تمہیں در بدر بھٹکنے کے لیے یہاں سے نہیں جانے دیں گے، بیٹی بنایا تھا تمہیں اور بیٹی بن کر ہی رہو گی یہاں۔ نسیم نے اس کے گال پر پھسلتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں امن مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ وہ دوبارہ امن کو یاد کر کے رو دی۔ امن بیٹھ کر آؤ اسے ٹیک لگائی، سامنے غور سے دیکھتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ زارا نے اپنے کان سے آئر رنگز نکال کر ڈریسر پر رکھے اور اسے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ امن، زارا نے اس کا دھیان نہ پا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے پکارا تو امن نے اس کی جانب دیکھا۔ تو تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، بڑی امی بہت پریشان ہوں گی، زارا نے جھسکتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کرتا زارا؟ عدنان نے، جو کیا میں اسے معاف نہیں کر سکتا؟ اور امی، میں امی کو کیسے سمجھاؤں؟ امن نے بے بسی سے کہا اور دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ لیکن ایسے گھر چھوڑ دینے سے بھی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا نہ، کم سے کم اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے سے بہتر ہی ہے۔ اس کی شکل دیکھوں گا تو شاید امی کی قسم بھی ٹوٹ جائے۔ مجھے اس پر غصہ نہیں آ رہا بلکہ نفرت ہو رہی اس سے۔ کتنے خواب دیکھے تھے امی نے، چاچو نے اسے پڑھنے اتنی دور بھیجا، اس کی ہر خواہش پوری کرتے رہے، آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے رہے اس پر، اور اس نے سب کا یقین توڑ دیا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے غم و غصے سے بولا، مجھے یہ سب نہیں سوچنا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، بہت رات ہو گئی ہے، تم سو جاؤ۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور رخ دوسری جانب کر کے سونے لگا۔ زارا خاموشی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ امن بہت اپسیٹ ہے، لیکن وہ غلط نہیں تھا، اس کی سوچ صحیح تھی۔ اس نے رات بھر امن کو بے چینی سے کروٹیں بدلتے محسوس کیا اور اسی وجہ سے وہ خود بھی سو نہیں پائی۔ تقریباً صبح 4 بجے امن سکون سے سو گیا، لیکن زارا کو اب بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر کوشش کی اور پھر بیزاری سے اٹھ کر روم سے باہر ہال میں آ کر بیٹھ گئی اور موبائل میں ٹائم پاس کرنے لگی۔ کچن میں کچھ سامان نہیں تھا جو وہ چائے یا کافی بھی بنا اس کے بور ہونے سے بہتر۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی بہت صفائی ہی کر لے گئی، جگہ جالے اور دھول مٹی جمی ہوئی تھی۔
उसने दुपट्टा साइड में रखकर सफाई शुरू की। किचन और हॉल के बाद बेडरूम और गैलरी में सब साफ सुथरा कर दिया और सारा कचरा डस्टबिन में डालकर बाहर रख दिया। सिर्फ अमन जहां सोया था। इस बेडरूम को छोड़ दिया कि इसकी नींद खराब ना हो। उसे इतना करके ही खुद पर बहुत फख्र महसूस हो रहा था। लेकिन अब वो और इसके कपड़े बेहद गंदे हो गए थे। धूल से बार बार छींकें आ रही थी। बाल और चेहरा भी धूल से खराब हो गए थे। और अब वो मजीद परेशान हो गई थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए एक भी ड्रेस नहीं थी। घर से तो वो सिर्फ अपना हैंड बैग उठा कर ले आई थी। उसके अलावा उसने कुछ नहीं लिया वो था। उसने बारी बारी दोनों बेडरूम के वार्डरोब चेक किए जहां उसे पहनने के लिए कुछ मिल जाए, मगर सब खाली थे। उसके जहन में कुछ आइडिया है तो इसने हाल में सोफे पर पड़ी अमन की शर्ट उठाकर दूसरे बेडरूम में आ गई और दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर दिया। जल्दी जल्दी नहाकर उसने वो शर्ट पहनी और फिर अपने गंदे कपड़े धोकर अच्छी तरह से निचोड़ लिए। रूम में आकर उन्हें फैला दिया। उसे अमन के जागने से पहले तक कपड़ों को सिखाना था क्योंकि इस हुलिया में वो उसके सामने आने का सोच भी नहीं सकती थी। शर्ट ने उसे घुटनों के ऊपर तक कवर किया हुआ था और कपड़े धोने से गीली होकर उसके बदन से पूरी चिपकी हुई थी। उसे कपड़े सुखाने की जल्दी थी, लेकिन कपड़ों का इतनी जल्दी सूखना मुमकिन नहीं था। उसने पूरे रूम में आयरन ढोने की कोशिश की ताकि प्रेस के जरिए सिखा सके, लेकिन उसे नहीं मिली। इसे ध्यान आया कि इसके बैग में हुई ड्रायर है, लेकिन वो बैग भी हाल में था और फिलहाल वो रूम से बाहर निकलने की हालत में नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। फिर कुछ सोचकर उसने हिम्मत की और दरवाजा खोला और वहीं से झांक कर देखा कि अमन बाहर तो नहीं, लेकिन वो बाहर नहीं था। शायद अब तक रूम में ही सो रहा था। वो जल्दी जल्दी हॉल में आई और फौरन बैग उठाकर वापस उसी रूम में आ गई। उसे लगा जैसे बड़ी जंग फतह कर ली हो। उसने जल्दी से हेयर ड्रायर ऑन किया और गीले कपड़ों को सुखाने लगी। एकदम से रूम का दरवाजा खुला और अमन अंदर आया। ज़ारा, तुम यहाँ हो और मैं? अमन अंदर आते हुए कहने लगा, लेकिन ज़ारा को देखने के बाद उसके बाकी अल्फाज अधूरे ही रह गए। वो उसे ढूंढते हुए यहाँ आया था और अब बेहद शाक होकर उसे देख रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा शाक ज़ारा लग रही थी। अमन, जाओ यहाँ से। वो सारे कपड़े हाथ में लेकर खुद के सामने करते हुए खुद को कवर करने लगी। अमन के चेहरे पर एक महजूज सी मुस्कुराहट आ गई और वो उसकी जानिब बढ़ने लगा। ये अमन, क्या कर रहे हो? बाहर जाओ ना। अमन का करीब आने का पक्का इरादा देखकर वो फौरन बाथरूम की जानिब भागी, लेकिन अमन ने जल्दी से इसके सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। वो खौफ ज़दा होती नजरों से उसे देखते हुए पीछे होती दीवार से जा लगी। अमन उसे देखते हुए उसके मजीद करीब हुआ। ज़ारा की सांस रुकने लगी। अमन ने वो उसे देखते हुए हिचकिचा कर बोली, लेकिन ज्यादा देर उसकी आंखों में नहीं देख पाई और नीचे देखने लगी। मुझे मेरे कपड़े चाहिए, अमन ने शर्ट की कॉलर को खींचते हुए जुबानी लहजे में कहा। ज़ारा ने फौरन नजरें उठाकर उसे देखा। मैं दे दूंगी, अभी चेंज करके वो हकलात हुए बोली। अमन ने सर नफी में हिला दिया। मुझे अभी चाहिए ना। वो उसके कपकपाते होंठों को देख ऊपरी बटन को छेड़ते हुए बोला। ज़ारा ने उसे करीब होते देख जल्दी से धक्का देकर पीछे किया और बिना देर के बाथरूम में घुस गई। ज़ारा, दरवाज़ा खोलो। हाँ, मुझे तुम्हें देखना है, अमन ने दरवाजे के करीब जाकर शरारत से कहा। शर्ट अब गंदे कहीं के जाओ यहाँ से, ज़ारा चिल्लाकर बोली तो वो हंसने लगा। ओके, मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाना। तो वो मुस्कुरा कर बोला और बाहर आ गया। ज़ारा ने महसूस किया कि वो जा चुका है तो सुकून की सांस ली। कपड़े ठीक से सूखे नहीं थे, लेकिन फिर भी जल्दी से पहन लिए। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि अमन इस बात पर उसे बहुत तंग करेगा। ज़ारा रूम से बाहर आई तो अमन डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स में नाश्ते के लिए लाई गई पैकेट्स खाली कर रहा था। उसे देखकर शरारत से मुस्कुराया। ज़ारा ने उसे गुस्से से घूर कर नजरें फेर ली और वहां आकर बैठ गई। अमन ने इसके आगे प्लेट रखकर खुद भी नाश्ता करने लगा, लेकिन इसकी नजरें ज़ारा पर ही थी और वो बमुश्किल अपनी हंसी रोके मुस्कुरा रहा था। ज़ारा ने सर उठाकर उसे देखा तो इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई और उसने मुंह पर हाथ रख लिया। तो तुम दांत निकालना बंद करोगे? वो गुस्से से बोली। अमन खुलकर हंस दिया। ज़ारा उसे गुस्से से घूरती रही मगर अमन पर कोई असर नहीं हुआ। ओके ओके, अमन ने होंठों पर उंगली रखकर चुप होने का इशारा करते हुए कहा। वो दोबारा नाश्ता करने लगी। वैसे तुम बहुत हॉट लग रही थी इस शर्ट में, तुम चाहो तो वो रुक सकती है। दोबारा पहनने के लिए चंद मिनट खामोश रहकर वो दोबारा शरारत से बोला। शट अप अमन, ये सब तुम्हारी वजह से करना पड़ा। ज़ारा ने पहले हैरान होकर उसे देखा, फिर गुस्से से कहा। हाँ, मुझे इम्प्रेस करने के लिए, अमन ने हंसी कंट्रोल किए कहा। तो तुम्हें इम्प्रेस करे मेरी जूती नहीं तुम्हारा फिगर, अमन ने आंख मारते हुए अमन। ज़ारा ने फौरन उठकर उसकी कॉलर पकड़ ली। सॉरी सॉरी सॉरी, अमन ने फौरन दोनों कान पकड़कर कहा। मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, ज़ारा मुंह बनाकर बैठते हुए बोली। अच्छा बाबा, सॉरी ना। तो बताओ क्या हुआ? अमन ने इसका हाथ पकड़ते हुए। क्या क्या हुआ? मेरे पास कपड़े नहीं हैं पहनने के।
पहनने के लिए। इतनी जल्दी में तुम घर से लेकर आगे मुझे कुछ जरूरी सामान तक नहीं लेने दिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो मुंह फुलाकर बोली, हाँ बात तो सही है, लेकिन मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम ऐसा करो, पास ही मार्केट है, जो भी जरूरत हो खरीद लो। अमन ने संजीदगी से कहा, खरीदना क्यों, घर से ले आते हैं ना। ज़ारा ने झिझकते हुए पूछा, जिस पर अमन चुप रहा। ज़ारा ने सोचा शायद उसे बुरा लगा होगा। ठीक है, तुम्हें जो लाना है घर से ले आओ, ध्यान से जाना, और ये कार्ड रख लो। वो कुछ पल रुककर बोला और उठकर जेब से कार्ड निकाल कर उसे दिया और दोबारा नाश्ता करने लगा। ज़ारा ने महसूस किया कि घर का जिक्र करने पर वो दोबारा संजीदा हो गया था। कुछ देर पहली वाली मुस्कुराहट अब नहीं थी। अमन, उसने धीरे से मुखातिब किया तो अमन ने इसकी जानिब देखा। कार्ड ब्लॉक तो नहीं है ना। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। अमन भी इसकी बात पर मुस्कुराया। ब्लॉक भी हुआ तो कोई बात नहीं, तुम मेरा नाम बता दिया, दुकानदार को वही काफी। वो उठते हुए बोला, वाह जनाब कहीं के राजा है। ज़ारा भी कुर्सी से उठ गई। कहीं का नहीं, सिर्फ अपनी रानी का। अमन ने इसके कान करीब होकर कहा। वो और मुस्कुराते हुए पीछे हुआ आई। थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए, वो आंखें बड़ी के हाथ बांधते हुए बोली तो अमन की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वहां देखो, अमन ने मुंह पर इशारा करके कहा। किया। ज़ारा ऊपर देखने लगी तो अमन ने फौरन उसके गाल पर प्यार किया और जल्दी से पीछे हो गया। बाई चश्मिश तो वो मुस्कुराता हुआ गायब हो गया, ज़ारा को शाक के आलम में छोड़कर। ज़ारा, तुम, अमन भी आया है। नसीम बेगम अपने कमरे में थी। ज़ारा जैसे ही उनसे मिलने अंदर आई, फौरन उसके पास आते हुए बोली, नहीं बड़ी अम्मी, वो नहीं आया, उसे किसी काम से बाहर जाना था ना, इसलिए उसने मुस्कुरा कर कहा और उन्हें दोबारा बेड पर बिठाया। क्या वो मुझसे मिलने भी नहीं आएगा? नसीम बेगम ने परेशानी से पूछा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा। आप तो जानती है इसके स्क्रू ढीले हैं, दिमाग से काम नहीं करता, गुस्से में कुछ भी कर जाता है। मगर बस कुछ दिन, उसके बाद तो रह नहीं पाएगा ना आपके बना। ज़ारा उनका डर दूर करने की गरज से बोली, तुम ख्याल रखना उसका। सीम बात उसने बोली आपके लिए, क्या आप अपना ख्याल रखना। ज़ारा ने उनकी बात पर फौरन कहा, अम्मी बता रही थी आपने रात से कुछ नहीं खाया, लेकिन अब तो आपको खाना पड़ेगा, ज़ारा ने प्यार से कहा। जिस पर नसीम ने सर नफी में हिला दिया। वो आपसे थोड़ा नाराज जरूर है, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगी ना तो ज्यादा बुरा लगेगा, उसे ज़ारा ने संजीदगी से कहा और उन्हें खाने के लिए नीचे ले आई। सारा दिन वो सबके साथ ही रही, लेकिन उसे अमन के वापस आने से पहले वापस जाना था काफिली, इसलिए शाम होने से पहले वहां से निकल गई। अपने और अमन के कुछ कपड़े उसने एक बैग में डाल लिए और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकली और नसीम को पूरा यकीन दिलाया कि अमन भी बहुत जल्द वापस आएगा। वहां से निकलने के बाद घर जाकर उसने पहले सामान रखा और पास वाले मार्केट में आ गई। किचन और ज़रूरत का सारा सामान खरीद कर उसने बिल पे किया और बाहर निकलने लगी। तभी किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो पीछे ज़ारम को देखकर उसके कदम लड़खड़ा गए। वो खुद को संभालती जल्दी से वापस पलटी। ज़ारा, ज़ारम ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। ज़ारा, मेरी बात तो सुनो। ज़ारम उसके ना रुकने पर सामने आ गया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरी रास्ते से हट जाइए वरना मैं शोर मचा दूंगी, वो गुस्से से बोली और साइड से होकर निकल गई। घर आकर उसने सुकून की सांस ली, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि आखिर अब क्यों ज़ारम उसके पीछे आया था। ज़ारम का दखल अब उसकी जिंदगी में परेशानी बन सकता था। तो कुछ देर आराम करने के बाद वो किचन में आ गई। उसे कुछ कुक करना नहीं आता था, इसलिए उसने बुक खरीदी थी और इसी की मदद से वो अमन के लिए खाना बना रही थी और वो अपनी धुन में पूरी तरह मगन थी। जब अमन ने पीछे से आकर उसे अपने हिसार में लेते हुए उसके गिर्द हाथ बांध दिए, ज़ारा ने घबरा कर जोरदार धक्का देखते हुए उसे पीछे किया। वो हैरान होकर उसे देखने लगा, जबकि सामने अमन को देखकर उसकी घबराहट कम हुई। आरी होके अमन ने हैरत से पूछा। ज़ारा फौरन उसके सीने से लग गई। क्या हुआ? अमन ने इसका सर ऊपर करके पूछा। कुछ नहीं, डर गई थी। अब वो संभल कर दूर होते हुए बोली, क्यों, तुम्हें क्या लगा किसी शैतान भूत ने आकर तुम्हें जकड़ लिया? इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कोई, अमन ने हंसते हुए कहा। तो वो बमुश्किल मुस्कुराई। कोई और बात तो नहीं है ना? अमन ने उसे परेशान देखकर पूछा। नहीं, कोई बात नहीं है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, उसने फौरन नॉर्मल होकर बात बदलते हुए कहा, क्योंकि वो ज़ारम का जिक्र करके अमन का मूड खराब नहीं करना चाहती थी। तुमने खाना बनाया है? हाँ, मतलब आज तो मेरी खैर नहीं, अमन ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। ज़ारा ने उसे घूर कर देखा तो मुस्कुरा दिया। आई एम कमिंग, वो रूम की जानिब जाते हुए बोला। ज़ारा ने जल्दी जल्दी खाना निकालना शुरू किया।